तेणु आमको मन रखा हम कौन समासर विग्रह वाक्य समासर जो आम विग्रह वाक्य देखुचु तेणु समासर से विग्रह वाक्य आमर कौन जार जहाँ को जहाद्वारा जहाँ ठारू जहाँ ठारे युवाक जो पद सब व्यवहार होता है से गुड़ाक समासर कौन आस आम से विविध रूप टे देखीदे कौन बहुब्रीहि समास जो अखि लगे अखि शब्द कौन समस्त पदरे अक्षरे आउ नाभि शब्द नाभरे आमर परिणत हो जाए तेणु विरूप अखि जार विरूपाक्ष पुंडरीक अखि जार पुंडरीकाक्ष तेणु पाने बही काढ़ले देखी जापर ठीक से हीपरी आम लेखा जापर विशालाक्ष सहस्राक्ष एमती लेखा जापर तेणु पुणी पद्म नाभि जार कौन पद्म नाभ तेणु आम जस आ तेजस मनस प्रभृति शब्दर स हलंत आमर ये रही तेणु एमती भाव शेष स हलंत शब्द थिबा बहुब्रीहि समास आम कौन स हलंतर लोप हो जाए सेटा शेष कौन से स हलंतरा ओकार हुए तेणु बेले बेले कौन हुए देखा जाए से स हलंतटा कौन आमर अतुट रहे आउ पर से आरंभ हुए तेणु एठी आम देखा महान तेज जार कौन महातेजा उदार चेत मान उदार चित्त जार से उदार चेता अच्छा उच्च मन जार उच्च मना अन्य मन जार अन्य मना बा अन्य मनस्क तेणु अल्प बय जार अल्प बय बा अल्प वयस्क तेणु केतेक क्षेत्र में आमर देखा जाइए कौन नास्तिवाचक शब्द जो ना पूर्वपद होई से कौन होता है नाई शब्द आमर बहुब्रीहि समास आपको निषेधार्थक बहुब्रीहि बोलिकी आम कही था तेणु ना अंत जार कौन अनंत ना आदि जार अनादि ना कौन गाध जार कौन अगाध ना दोष जार कौन निर्दोष सेमती हम ना कार जार आकार यहीपरि भाव में कौन आमर सॉरी ना कार जार हम से बेकार बेकार अच्छा ठीक अच्छे तेणु सेमती आम केते गुड़े शब्द अच्छी कर कौन अतल असीम निर्भय निराकार निरोग बेहोश बेतार बेहिसाबी निरर्थक निर्जन इत्यादि एमती कर तेणु अच्छा आम आहरी शब्द नहीं पार कौन आहरी शब्द धरा जो विधवा विधवा कौन विधवा क्या कहती जो मान स्वामी ना से विधवा तेणु विरत होती पत्नी बा ना पत्नी जार ताक कहवा कौन विपत्नीक जियाकर कौन पत्नी चली जाइछन्ती तांको आम कौन कहवा विपत्नीक बोलिकी आम कौन ताको कहवा अच्छा तेणु अन्य पद सहित शब्द जोगरे जो बहुब्रीहि समास हुए ताकू आम कौन करती सहार्थक बहुब्रीहि कहती सहार्थक बहुब्रीहि कौन परिवार सह सपरिवार स्त्री सहित जी अच्छा सस्त्रीक शिष्य सहित जी अच्छा सशिष्य सेमती हम आमर सानंद आनंदर सह ससम्मान सम्मानर सह आउ सविनय विनयर सह सबांधव बांधव सह सकुटुंब कुटुंब सह एमती आमर ये कौन हो पार अच्छा ताहले आमे जो समास बा एठी जो पढ़ेले समान शब्द सहित बहुब्रीहि समास हेले समान स्थान रे स हुए केतेक स्थान रे कौन सह आमर होता है अच्छा ताहले आमे एठी देखिबा समान तीर्थ जहाँ कौन सतीर्थ समान उदरु जन्म जार कौन सहोदर सेमती सपुत्र कौन सपिंड एमती हम तेणु केतेक देखा जाइए बहुब्रीहि समास उपमान पूर्वपद आ उपमय हूँ परपद तेणु समस्त पदरे उपमान रो जो अंश थाए
ସେଇଟା ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀ ଏଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଗଜ ଗମନ, ଗଜ ଗମନ ପରେ ଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ଗଜ ଗମନା, ଚିଲ ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ଚିଲ ଆଖି ଆ, ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ, ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଓଟ ମୁହଁ ଆଉ ମରାଳ ଗମନା, ଶୂର୍ପଣଖା ଆଉ ମାଗୁର ନିଶା, କ'ଣ ମୀନନୟନା ଯେଉଁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରମୁହୀ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ଯଦି ବୁଝାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀ ହୁଏ। ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀ କ'ଣ ହୁଏ? ତେଣୁ କେଶକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, କ'ଣ କେଶା କେଶୀ, ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମରାମରି, ଆମେ କହନ୍ତି ମରାମରି। ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି, ସେମିତି ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି, ପିଟା ପିଟି, ହାତା ହାତି, ଆଉ କ'ଣ ଧରାଧରି, ପେଲାପେଲି, ଠେଲା ଠେଲି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସର ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ସହୃଦୟ ଯାହାର, ସୁହୃଦୟ ଯାହାର, ସୁହୃଦ। ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବକ୍ର ଯାହାର, କ'ଣ ଅଷ୍ଟ ବକ୍ର। ତେଣୁ ଏକ ବାଗ ଯାହାର ଏକ ବାଗିଆ, ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର ଦୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ସମାସ ଏମିତି ଭାବରେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଅଛି ସମାସ, କ'ଣ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଛଅରେ ଆମର ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ଅବ୍ୟୟପଦ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଆମର କ'ଣ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ସେଇ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ? ଆମର ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସରେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ହରିବାବୁ ଘଟଣାକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ କହିଲି ପ୍ରତିହିଂସା, ତେଣୁ ପ୍ରତିହିଂସାର ପ୍ରତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟପଦ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଆମର ଆମୂଳଚୂଳରେ ଆ, ପ୍ରତିହିଂସା ଆ ମୂଳ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ମିଶିଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପୂର୍ବପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଅବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ এই ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସରେ କ'ଣ ବିବସା ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର, ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆତିଶଯ୍ୟ, ଆଉ ବୈପରୀତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ବିପରୀତ ଯେଉଁଟା, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ଏମିତି ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ଆମର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆସ ବିବସା ଅର୍ଥରେ। ବିବସା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ବିବସା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଥରକୁ ଥର, ପ୍ରତିଥର, ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ, ଦିନକୁ ଦିନ, ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତିଘର, ଘରକୁ ଘର, ପ୍ରତିଘର, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅଭାବ, ଅଭାବ କ'ଣ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ, କ'ଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସେମିତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏମିତି ହେବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୂର ଆଉ ବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର ହେଲା ଅବ୍ୟୟପଦ। ତେଣୁ ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ଆ ମରଣ, ସେମିତି ହେବ ଆମର ଆ ସମୁଦ୍ର, କ'ଣ ଆ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆ କଣ୍ଠ, କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୀ ହେବ ଆଜୀବନ, ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆ ପାଦ ମସ୍ତକ। ଏଠାରେ ଆ ହେଉଛି ଏଠି ଅବ୍ୟୟପଦ। ତେଣୁ ଦେଖିଯିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂଯୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା, ତେଣୁ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ, ଅନୁରୂପ, ତେଣୁ ଏଠି ଅନୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଅବ୍ୟୟପଦ। ତେଣୁ ଅନତିକ୍ରମ, ଅନତିକ୍ରମ, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ଯଥାବିଧି, ଯଥୋଚିତ, ଯଥାର୍ଥ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ହେବ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମର ଅନୁଗମନ କ'ଣ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ, ସେମିତି ଅନୁକରଣ, ଅନୁତାପ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ହେବ। ଏଠି ଅନୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଭେଦରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଆତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆତିଶଯ୍ୟ
କ'ଣ ଘଞ୍ଚ ନିଘଞ୍ଚ ନି ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି ଆମର ଅବ୍ୟୟପଦ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେହିଭଳି ବନର ସଦୃଶ କ'ଣ ଉପବନ। ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ଭାଷାର ସଦୃଶ ଉପଭାଷା। ଏଠାରେ ଅବ୍ୟୟପଦ ପ୍ରତି ଆଉ ଉପ ଆମର ରହୁଛି। ତେଣୁ ବୈପରୀତ୍ୟ ବା ବିପରୀତ କଥାରେ ଆମେ କେମିତି ଅବ୍ୟୟ ଲଗାଇବା। କୂଳର ବିପରୀତ କ'ଣ ପ୍ରତିକୂଳ, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ସେଭଳିଆ ବା ବିପକ୍ଷ। ସେମିତି ଆମର ପ୍ରତିବାଦୀ, ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଆଉ ବି ଦୁଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟୟପଦ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନିତ୍ୟ ସମାସ। କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମର ସମାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ହୁଏ, ଆକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସମାସ କହୁ। ଧରାଯାଉ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ନାଗକୁ ବୁଝାଏ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ। ତେଣୁ ଏ କାଳ ସାପକୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କେଉଁ କଳା ସାପକୁ ନାଗ ସାପ ବୁଝି ହେବନି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାତିର ନାଗକୁ ବୁଝାଏ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ନାମକାର। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମର ନୀଳକନ୍ଦର, କେଉଁଠି ନୀଳକନ୍ଦର କେଉଁଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଯେଉଁଟା ଆମର। ତେଣୁ ପୋକଶୁଙ୍ଗା, ଛାର ପୋକ, ବିଲୁଆ ଖାଇ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ଶେଷ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଆମର ଅବ୍ୟୟପଦ। ସେଇ ଅବ୍ୟୟପଦ କିପରି ଅବ୍ୟୟପଦର ବ୍ୟବହାରରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ସାରିଦେଲେ। 6ଟି ଯାକ ସମାସ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁପ୍ରଭାତ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ସମାସ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର 2ଟି ସମାସ ଆଲୋଚନା ସରିଥିଲା। ପ୍ରଥମଟା ଆମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ସରିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ସରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ଗଛଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହେଇଛି। ଗଛଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଫୁଲ ଫଳ, ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଫୁଲ ଫଳ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଫୁଲ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ତା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଆଉ ଫଳ ଗୋଟେ, ତାମାନେ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଠି 2ଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଫୁଲ ଫଳ ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳ। ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆମର ଫୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଛି କ'ଣ ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଫୁଲ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଫଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, 2ଟି ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତେଣୁ 2ଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯଦି ଆମର ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମିଳିତ ହେଲେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପଦରେ 2ଟିର ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଆମର 2ରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବି ଏଥିରେ ଏମିତି ବିଶେଷ୍ୟ ମିଶେଇକି କରିପାରିବା। ଯଥା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଫୁଲ ଓ ଫଳ, ସେହିପରି ଆମେ 2ଟା 3ଟା ଜିନିଷକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଶେଇ ଦେଇପାରିବା। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହିଲି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା, 3ଟି ଯାକ ଏଠି କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତେଣୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ଏକାଥରେ ଆମେ ତାକୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବୋଲିକରି ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ତୁମକୁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଓ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଏଠି 4ଟି ଶବ୍ଦ, 4ଟି ଯାକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 4ଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ୟାକୁ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ନ ଦେଇକି, ଏଠି ଓ ନ ଦେଇକି, କମା ନ ଦେଇକି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ହେଲେ ଏ 4ଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଇଏ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। এইটা ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଫୁଲ ଓ ଫଳ ହେଲା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଆମେ ଏମିତି ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଓ ଲାଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲିକିରି ସେଟାକୁ ଆମେ
जोटाकि विशेष्य पद रूपे व्यवहार करछन्ती सेठी आमे द्वंद्व समास ही आनी परिबा। तेणु जेमिति भाबरे हमर एठी हैला कोन फूल फल फूल ओ फल राम लक्ष्मण ओ सीता धर्म अर्थ काम ओ मोक्ष। तेणु जेमिति हमर हैला जो सेंस जो अर्थ रे सेठी मध्ये हमर कोन हो सेमिति हमर एटा हबो। अच्छा तेणु ताहले आमे एठू कोन जानिले एथिरु आमे जानि परले जे प्रत्येक पदर अर्थर प्राधान्य थाई एकाधिक विशेष्य पदर मिलन रे जो समास गठित हुए ताकू आमे द्वंद्व समास बोलिकरी कहिबा। तेणु एमिति मध्ये आमे आउरी करि परिबा कोन दंपति बाटघाट हरिहर लेखा पढ़ा भी कहि परिबा कोन दंपति दंपति हमर कोन हो जाया ओ पति। अच्छा तेणु है कौन लगे हरिहर हरिहर हरि ओ हर है। तेणु ये किपरि भाव में आमर है देख द्वंद्व समास से आम कौन एमती लेखा पढ़ा एमती आम कर। तेणु आमर द्वंद्व समास किपरि भाव में होची लक्ष्य कल। तेणु द्वंद्व समास आमर कौन ओ एवं लगी आमर द्वंद्व समास ही हम है। अच्छा ताहले आमर आउ कौन अच्छी देखिबा आउ अच्छी आमर दिगु समास। अच्छा तेणु आमर अच्छी दिगु समास। अच्छा दिगु समास कौन आम देखिबा दिगु समास होची आमर प्रकृत में जो समास रे संख्यावाचक शब्द पूर्वरे थाई आमर समस्त पदटी जो समाहार पदटी जो समष्टि हुए ताकू कौन दिगु समास आम कही था। तेणु प्रकृत में आमर कौन एठी तापर आम देखिबा आमर दिगु समास। अच्छा तेणु आम ये देखिले आमर कौन दिगु समास दिगु समास कौन आमर जो समास रे संख्यावाचक शब्द पूर्व संख्यावाचक शब्द पूर्वर कौन समस्त पदटी बा तार समष्टि को समाहार को आम दिगु समास बोलिक कही। तेणु ये दिगु समास कौन देखा आमर। अच्छा आम कहूँ त्रिफला जो गोटे शब्द कहूँ त्रिफला कौन त्रिफला कौन स्वास्थ्यपाई गोटे फल से तीनोटी फलर समाहार होची त्रिफला तीनोटी फलर समाहार त्रिफला। तेणु से त्रिफला जिनसटी आम ताको जदि कौन व्यवहार करूँ कौन सेटा आम स्वास्थ्यपाई हितकर सेमती सेटा कौन तीनोटी फलर समाहार है त्रिफला। से भाया आमर कौन सेमती प्रथम संख्यावाचक शब्द थिले आमे कौन करिपरिबा ताकू दिगु समास कहि परिबा। अच्छा त्रिफला माने कौन तीनोटी फलर समाहार। तेणु आम कौन कल ये आमर है त्रिफला तीनोटी फलर समाहार आमर है कौन तीनोटी फलर समाहार आमर है ये त्रिफला। से भाया आम आउरी भी केते अच्छी करिपरिबा कौन चारोटी वेदर समाहार चतुर्वेद सेमती कौन करिपरिबा आउ सेमती षडरिपु छटी रिपुर समाहार षडरिपु सेमती आमर पंचेन्द्रिय कौन पांचटी इंद्रियर समाहार पंचेन्द्रिय सेमती आम करिपरिबा कौन अष्ट रत्न आठटी रत्नर समाहार अष्टरत्न सेमती पंचगव्य पांचटी गव्यर समाहार पंचगव्य सप्ताह कौन सातटी बारर समाहार कौन सप्ताह से भाया पंचवटी पांचटी बटर समाहार पंचवट चौपदी चारोटी पदर समाहार चौपदी से देख सबूर मूल आमर संख्यावाचक लगी। तेणु जोटी आमर संख्यावाचक लगे सेठी कौन हम आमर दिगु समास निश्चित भाव में हम।
ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଇଟି ସମାସ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାସ ପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମର 5 ନମ୍ବରରେ ଆମର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥୀ କ'ଣ ଦଶାନନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥୀ, ଦାଶରଥୀ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ଲେଖୁଛି ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥୀ ଦଶାନନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଦଶହରା ଦିନ କ'ଣ ଦାଶରଥୀ ଦଶାନନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦାଶରଥୀ କିଏ? ଏଠି ଦାଶରଥୀ କିଏ? ଦାଶରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ଆମର ଦଶାନନ କିଏ? ରାବଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଦଶାନନ କ'ଣ? 10ଟି ଆନନ ବା 10ଟି ମୁଖ ଯାହାର। ଦାଶରଥୀ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମସ୍ୟାମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ତାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥୀ ଦଶାନନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଦାଶରଥୀ କହିଲେ ଆମର କିଏ? ସେ ବୁଝେଇବ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଦଶାନନ ହେଉଛି କିଏ? ରାବଣ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ିକି, ଯାହା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ସେ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ ଅଲଗା କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଦଶ ଆନନ କିଏ? ଦଶାନନ। ସେହିପରି ଆମେ ଆହୁରି ବି କରିପାରିବା ବୀଣା ପାଣି କ'ଣ? ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? 10 ଆଉ ଆନନ ବୀଣା ପାଣି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ। ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲାବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟା ମାନ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ଗୁରୁତ୍ୱ ନିହିତ ଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ କ'ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ଏଠି ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର 10ଟି ଆନନ ସେ ଦଶାନନ ନ ହୋଇ କେବଳ ରାବଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୀଣା ପାଣି ବା ସରସ୍ୱତୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଆମେ କହିଯାଇପାରିବା କ'ଣ? ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ୍ରିଲୋଚନ କିଏ? ସେ ଆମର ତ୍ରିଲୋଚନ, 3ଟି ଲୋଚନ 3ଟି ଆଖି ଯାହାର କିଏ? ସେ ଶିବ। ପୀତାମ୍ବର ବା ପୀତବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେ କିଏ? ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ହେବ। ହେଲା ଆମର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଆଜି ଆଲୋଚନା ସରିଲା।